ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्यारे श्री राम कथा प्रचार परिषद तरफ आयोजित ए सायंकालीन भगवत गीता सेशन रे कथारे आपण समस्त को स्वागत एवं अशेष अशेष धन्यवाद। आपण माने एभली पवित्र काम रे जोड़ुचंती, एते संख्यार जोड़ुचंती, एते समय दौचंती। वास्तव देखियो गले मानव जीवन रो सर्वोच्च लक्ष्य होची भगवान सहित जोड़िबा। जदियो अनेक जगह रे भगवत प्राप्ति होची मुख्य लक्ष्य, प्राप्ति प्रीति बिना आपण कौन बा करिवे। तेणु आम जगन्नाथीय संस्कृति रे, वृंदावन संस्कृति रे, गौड़ीय पद्धति रे आम मानकर जीवन रो मुख्य लक्ष्य होची सर्वोच्च, सेटा होची भगवत प्रीति। प्रीति प्राप्ति ठारू बहुत उच्च, प्राप्ति कम उच्च नुहे किंतु प्रीति अनेक उच्च, अनेक उच्च, सर्वोच्च। कारण आम समस्त जानती दुर्योधन को मध्य भगवान देखा देथिले किंतु से बेसी किछि पाई पर नथला, कारण प्रीति नथिला ना। प्राप्ति बहुत कष्ट साध्य हेले हेई पारे, किंतु प्राप्ति हेला परे भी जदि प्रीति डेभलप हैला ना ताले विशेष किछि फायदा हुए ना। तेणु भगवत प्रीति गौड़ीय खास करी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव जो पद्धति देइचंती तादेर मुख्य मुख्य लक्ष्य जीवर खास कर मनुष्य होची भगवत प्रीति, कृष्ण प्रीति। तेबे मुझे सिस्टमेटिक नुआ आज अंततः देखा जाऊ केमिति हो। मु कहीं क्या देखी पारुनी स्क्रीन रे, समस्ते कौन ऑडियो अच्छी ना केमती कौन एठी समस्त ऑडियो रुहंती कि ना केमती कौन? हरे कृष्ण। हाँ आपण माने आज्ञा आपण माने समय दौचंती, से समय सबुठारू बेस्ट आपण कहीं न नेबे। जदि आम समय दौचंती, गोटे मोबाइल को आम रखी, मोबाइल को चार्ज करने चाहूँगी कारण तार चार्ज कमी, आपण प्लग रे देदेले मोबाइल को लगेदेले
ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ 21% ସେଇ 21%। ଆରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଗଲା, 21ରେ ଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି 21? କାହିଁକି ନା ପ୍ଲଗର ସୁଇଚଟାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ହୁଏତ ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉ, ଯୋଉ ପଟେ ହଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଏବେ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବାନି? ସେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବାର ଯୋଉ ସମୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା କହିବା ପାଇଁ କିଛି କଥା। ମୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଶୁଭାଯାଉଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ନା? ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭାଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଖାଲି ବେସିକ୍ରୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଆବେଶରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଷୀରଦିନୀ ମାତାଜୀ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଭା ମାତାଜୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଭାନନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଣାମ ସସ୍ମିତା ମାତାଜୀ। ତେବେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର କର ମହାଶୟ, ମିନତି ଲତା ପାତ୍ର ମହାଶୟ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଉନି ବା ନେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଆଜି ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ନୂଆ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ କି ବାସ୍ତବ ଏଇଟା କେମିତି ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଏନିୱେ, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, କାରଣ ସପ୍ତମର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ବା ଶୁଣିଛି, ବା ମୋତେ ଆମର ସାର୍ କହିଥିଲେ, ଭବଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଦିନେଶ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ତା ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ କଥନ ପାଇଁ, ତାର ଉପକ୍ରମଣିକାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବତ ଗୀତା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାରେ, ଆମର ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚଏସେସ୍, କାରଣ ଆମ ଚଏସେସ୍ଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ନେବା ସେଇଟା ଆମକୁ ବନେଇବ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଶୁ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶିଶୁ ଦାସ ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଦଳ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର, ଘନ ଘୋର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ବି, ଖାସ କରି କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ବି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଖାସ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ହଟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦେବୁ ନା। ପୁଣି ସେମାନେ ଆତତାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତତାୟୀ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ ହେଲା। ଏବେ ବିଗୁଲ ବାଜିଗଲାଣି, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଗଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ମାତାଜୀ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି? ମାତ୍ର 64 କୋଟି। 64 କୋଟି। କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଅପାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଆଉ ଏପଟେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବ, ଅର୍ଜୁନ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ, ମାନି ନିଆଯାଉ ଏଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍,
ମ୍ୟାଚ୍ ଘନଘୋଟ ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସିଏ ଯଦି କହିବ ଅମ୍ପାୟାର ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନି ଖେଳିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୋଧେ ସିଏ ଜିତିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ମୁଁ ମାରି ପକେଇବି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏତେ ଚକା ଚୌକା ମାରିବି, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ମୋର ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ମୋ ହାତରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ସାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ, ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତା ଡିଟେଲକୁ ଯାଉନି, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିବ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁରିକ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯଦି ଏଇଟା ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ମଣିଷ ତାର କର୍ମରେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ତାହେଲେ ଅସୁର ବଳ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବଳିୟାନ ହେବେ। ଯଦି ଏଇ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବା ଧର୍ମର ସତ୍ତାକୁ ଚୟନ କରିବା, ବଳିୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଚୟନରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅସୁରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରେ, ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଛାଡ଼ି କହୁଛି ମୋ ମନ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ମୁଁ କରିବି କି ନା ଜଣା ନାହିଁ, ଜିତିବା ହାରିବା କ'ଣ ଲାଭ, ମୋର ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ କ'ଣ ଲାଭ, କି ପ୍ରକାର ଇଏ ଘନଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଡ଼ିବି, ଯୋଉ କାରଣ ସେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ମରିଗଲେ, କାହା ସହିତ ମୁଁ ମଜା କରିବି। এই ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି, ଏବେ କେବଳ ପଳାୟନବାଦୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତାଙ୍କର ସ୍କିଲରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ସ୍କିଲରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଚେରୀ, ଦ୍ରୋଣାଙ୍କର ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତୀର ବିଦ୍ୟା ଶିଖଉଥିଲେ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖଉଥିଲେ, ସେଥିର ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି କମି ନାହିଁ ସ୍କିଲରେ, କିନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ପାୱାର ହେଇପାରୁନି। ସ୍କିଲ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ନଥିଲେ ସ୍କିଲ୍ଟା କିଛି କରିପାରିବନି। ୱିଲ୍ ଦରକାର, ମନସ୍ଥିତି ଦରକାର। ମନରେ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ତାଠାରୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଦକ୍ଷତା, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ପ୍ରତାପ, ପ୍ରଭାବ, ପାୱାର, ପୋଜିସନ୍, ପ୍ରସ୍ପେରିଟି କିଛି କାମ କରିବନି। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। ମନ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ମନ ଆମକୁ ଗଢ଼ିପାରେ। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ପାରେ ମନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କ ବନେଇ ପାରେ ମନ। ତେବେ ମୁଁ ମନକୁ କାହିଁକି ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଚୁପ୍, ଅର୍ଜୁନ କହି ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କମ୍? ପ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଜୁନ କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ବେଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନର କଥାକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ସିଆଣା ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବା, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦିଅ, ଭଗବାନ ଚୁପଚାପ୍ ତଥାସ୍ତୁ କରିବେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୀନାନାଥ मेरे डोरी तेरे हाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ मो डोरी तो हाथे, ସେଇଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା ଆଉ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିକିରି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିଦେଉଥିବେ, ବାସ୍ କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଲେନଦେନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ହାତ ଟେକି ଭଗବାନ ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର। এই କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅର୍ଜୁନ କହି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଚୁପ୍। ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ଚୁପ୍। ଜୀବ ଯେତେ ବଡ଼ବଡ଼ କରିବ ନା, ଭଗବାନ ସେତିକି ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କହିବ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋ ବଡ଼ବଡ଼, ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋ ଶକ୍ତି, ମୋ ପାୱାର, ଇଏ ସବୁ କାମକୁ ନୁହଁ ଆପଣ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କହିବା।
अर्जुन कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्धचेता यच्छ्रेयसां निश्चितं ब्रूहि मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। भगवान ताको कहवाक आरंभ कले। थैंक यू सुशांत सर। भगवान कहवाक आरंभ कले सांख्य योग पूरा भगवद गीतार सारार्थ को कहीगले पूरा। तापर अर्जुन कन्फ्यूज है। कन्फ्यूजन कहीं ता भीतर मु जदिओ ये 5 मिनट नौ भीतर माने आधे कारण अच्छी मुझे नौ कन्फ्यूज यही भगवान आपण केबे को स्थित प्रज्ञ बन मन बुद्धि को शांत कर एणे कहते घोर लड़ई कर लड़ई करी ना मन शांति पाई कौन करी बुझुंती। अर्जुनर बुझिबा कथा जदि मु लड़ई करी आसक्ति हब एंगेजमेंट अटैचमेंट जदि मु लड़ई न करी सन्यास हो किसी काम करी ना डिटाचमेंट। किंतु भगवान कहवाक चाहूले एक्शन विथ डिटाचमेंट। गीतार फॉर्मूला एक्शन एंगेजमेंट इनएक्शन डिटाचमेंट नुहे। गीतार फॉर्मूला एक्शन विथ डिटाचमेंट। एटा अर्जुनर सर्किट रे पहुँच नथिला शॉर्ट सर्किट होतिला। भगवान कहवाक आरंभ कले तृतीय अध्याय कर्मयोग। ये जो 1 रु 6 पर्यंत आपको कर्म सेक्शन कह जाए 7 रु 12 को भक्ति सेक्शन कह जाए 13 रु 18 को ज्ञान सेक्शन कह जाए। ये जो 7 रु 12 आम अच्छा समस्त को मु सहृदय धन्यवाद दूची। भगवद गीतार सर्वोच्च स्थिति सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च चेतना सर्वोच्च जिनिस को आपण आपणया को चाहूँगी। ये हूँ बेस्ट पार्ट ऑफ भगवद गीता 7 रु 12 जोटा भक्ति खंड। तो द्वितीय अध्याय कौन है ना भगवान को सांख्य योग देले। तृतीय कहले ना बाबा काम करी ना नहीं काम करी ना ज्ञान ज्ञान कौन हम चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय रे भगवान कहले मन बड़ गड़बड़ मन को ठीक करिया पड़ो। आरंभ है ध्यान योग। एबे मु आसिली सप्तम अध्याय पाख। ध्यान योग हूँ 6ठ अध्याय। 6ठ अध्याय ध्यान कहू कहू भगवान कहले तुम जानिच सबुठारु भल ध्यान कौन। 6.47 6 नंबर अध्याय 47तम श्लोक कौन ध्यान ना जेते योगी अछंती योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना। जेते योगी अछंती जीए मो भीतर ता चेतना को लगेई अनन्य भाव भजन करुची सी होची युक्ततम सी होची गुड बेटर बेस्ट सी होची बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च योगी से जी मो ठारे तार चेतना को करी मते भजन करुची। एटा अर्जुन पे नुआ जिनिस एटा गियर चेंज ही गला। एबे पर्यंत 5 नंबर अध्याय पर्यंत भगवान कहते काम कर डिटाच कर काम कर डिटाच कर काम कर त्याग कर काम कर त्याग कर। एबे आउ एई जो कथाटा कहले सबुठारु भल भक्त किए सबुठारु भल जोगी किए ना सी हूँ भल जोगी जी मो उपरे तार चेतना को भक्ति द्वारा लगे थो। अर्जुन वेट 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 अर्जुन पाइटा बुझी हेनी किंतु मन रखु आपण मान समस्ते बहुत बहुत धन्यवाद एत संख्यार जोड़ी मन रखु। थैंक यू रंजिता माताजी। आपण माने मन रखु एठी अर्जुन प्रश्न पचारिनी कृष्ण कहिले हे सबुठारु भल जोगी किए ना जी मो ठारे चेतना को करी भजन करुथिबो। अच्छा अर्जुन पचारंता भजन केमिति हबो किंतु न पचारिया पूर्वरु भगवान निजे कहीगले भजन कौन भगवान निजे कहीगले कौन 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 क्वेश्चन पचरा ही। पंचम अध्याय क्वेश्चन षष्ठम अध्याय क्वेश्चन चतुर्थ रे क्वेश्चन थर्ड रे क्वेश्चन 7 आरंभ है क्वेश्चन नहीं भगवान कही चलते कहीं जानते भगवान की मन की बात भगवान तांका मनरु कथा कहउचंती। ए जो भक्ति योग एटा भगवान की मन की बात। एवं प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर कर नथिले मन की बात सेमती भगवान आपण यदि पचारे योग केमती करी
हट जोग केमती करी अष्टांग सब कहले किंतु भगवान कौन चाहते भक्ति जोग मन की बात बिना पचारिक आरंभ करदे सप्तम अध्याय वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ भगवद गीता द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्तम अध्याय जार नाम हूँ सप्तम अध्याय नाम कौन जयंत सर सप्तम अध्याय नाम कौन आपण अनम्यूट करी कहते सप्तम अध्याय नाम कौन कि कही पार थैंक यू माताजी तेणु आसतु से बेस्ट पार्ट रे आमे आसवा मन आमर असंजत अर्जुन कहते मन हूँ मोर चंचल चंचल मी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम बड़ पागला मनटा जो गीत आपण गीत शुणुना बॉलीवुड रे दिल तो पागल है मन तो पागल है मैं तो पागल हूँ तुम भी पागल हो चलती ना ये कौट आस भगवद गीतार अर्जुन कहते मो मन चंचल सब गीतार ही करप्शन करा अलग कथा तार समाधान कौट ना से गीता समाधान देवे आसतु मन जो पागला होमिति केमिति संयत करा इंद्रिय मान संयत केमती विभिन्न उपाय भगवान 6 नंबर अध्याय पर्यंत कहले कार्य कर निष्ठापर सहित कर किंतु डिटाचमेंट ही कर मुख्य प्रसंग कर्मर आउ ज्ञानर आउ थे कर्म एवं ज्ञानर मुख्य पद्धति होची डिटाचमेंट त्याग डिटाचमेंट अनासक्ति अनासक्ति किंतु भक्ति कहीं सर्व जानी भक्ति कहूँ आसक्ति आपण कहे आसक्ति 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 तो मूलर कष्टर कारण आसक्ति केमिति सप्तम अध्याय कहूनी अनासक्ति सप्तम अध्याय कहूँ आसक्ति कहा प्रति कृष्ण का प्रति आसक्ति तार नाम होची डिवोशन डिटाचमेंट ठारू सर्वोच्च स्थिति होची डिवोशन एठी गियर चेंज हैला एठी गियर चेंज एपर्यंत डिटाचमेंट थिला एबे डिवोशन को पैराडाइम शिफ्ट हैला अर्जुन को भगवान कहउचंती तुमे भक्तिपूत भाव रे भजन करी तुमे तो मन को तुमे कंट्रोल कर पाइबो मन अनायास कंट्रोल हो जिवो अर्जुन पे एटा नुआ जिनस अर्जुन प्रश्न ही पचारि पारुनी भगवान कहते किसी कथा नहीं प्रश्न पचार दरकार नहीं यहाँ श्रवण मध्यम हम भगवान निजे कहते आउ 7 in 1 फर्मूला देइचंती से गुडा सब पढ़ी तेणु आ डिटेल देवाक चाहिए केमिति श्रवण गुरुत्वपूर्ण शुणु प्रथम श्लोक से ना प्रथम श्लोक सप्तम अध्याय से शुणु तुम्हें शुण शुणवाटा बहुत इम्पोर्टाट केमिति सप्तम अध्याय कहते तत्शृणु केमिति श्रवणटा बहुत गुरुत्वपूर्ण तापर कहुई से कहुई आ भगवान कृष्ण जीनियस देखंतु ए गोटे श्लोक रे संपूर्ण भक्ति जोग कौन ए गोटे श्लोक रे भगवान कही देइछंती गोटे श्लोक रे पूरा सिनोप्सिस आपण देखिना रसना रसना को गोटे बाल्टी पानी रे पके दे रसना हो ता भितर भरी भरी के रसना पाउडर होगी अच्छी खोलीदे बाल्टी जाक रसना हो सेमती गोटे गोटे कथा गोटे गोटे श्लोक पूरा 7 ରୁ 12 अध्याय भक्ति खंड पर्यंत लागू हो शुणु श्रवण कौन कौन करिया पड़ियो बोली पूरा सुंदर भाव में कहते केमिति मु डिटेल रे कहले समय जीव हुए तो से हुए तो आम आउ भीतर के डिटेल रे जीवानी अबिका किंतु एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोकटी बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक तत्शृणु है ना गोटे मिनट तेबे गोटे श्लोक ये भक्ति जो श्रवण
ଆମେ ଶ୍ରବଣ କେମିତି କରିବା ଆଉ ଶ୍ରବଣ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ କେମିତି ଆପଣ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୀଜ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବୀଜ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ହରିକଥା ତେବେ ଯାହା ହଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗଡ୍ ଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ତ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବେର ନାହିଁ ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜୀବେର କୃପୟା କହିଲା ବ୍ୟାସ ବେଦ ପୁରାଣ ବେଦବ୍ୟାସ ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜୀବର ଯିଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଜର୍ଭ ହେଇଛି ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାବନା ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ହେବ କେମିତି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଆମେ ଡିଟେଲକୁ ନ ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ କଥା କୁହାହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର କଥା କୁହାହେଉଛି ଏ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣ 28-29 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ ଏଇ କଥାରେ ଆଠଟା ହେଲାନି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ହଉ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହିୟରିଂ ଶ୍ରବଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରସିଭ୍ କରିପାରିବେ ବା ଦେଖିପାରିବେ 2 ତାପରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା 3ଟା ମୋଡ୍ ଅଛି ବା 3ଟା ଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଜୀବ ଉଲଝି ଯାଉଛି ବା ଉଲଝ ହେଇଯାନ୍ତି କହନ୍ତିନି ଉଲଝକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଉଲୁଝ ଯିବା ମାନେ ଲୋଟପୋଟ ହେଇଯିବା ଏଇଥିରେ ଲୋଟପୋଟ ହେଇ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରସିଭ୍ କରିପାରୁନି ଏଇଟା ବାଧା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବେ ସେ କିଏ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ସେ କିଏ କାହିଁକି ଆସିବେନି ନା ମୁଁ ଯଦିଓ ସର୍ବତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେନି ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ଗୀତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଶ୍ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେନି ବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଇଏ ସବୁ ମାୟାର କବଳରେ ହେଇପାରିବନି ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଖୋଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗୀତା ହେଉଛି ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେନି ଇଏ ସବୁ ମାୟାର କରାଳ ଶକ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଜୀବ ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବନି ଏବେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଖଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ଓକେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବେ 28-29କୁ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସୋପାନ କରିଦେଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆଜି
সেটা হচ্ছে HP 34 MB, HP 34 MB। H হচ্ছে হিয়রিং, P হচ্ছে পরসিভিং কৃষ্ণ, 3 হচ্ছে 3 মোডস অফ নেଚର, ସେଇଥିପାଇଁ ପରସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4 ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ ଭଜନ କରିବେ, 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ ଭଜନ କରିବେ ନାହିଁ। 4 M, प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी 3 टा कम सुनी पालेनी 3 ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର, 3ଟା ଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବାରେ ଆମକୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। 3ଟା ମୋଡ୍, 3ଟା ଗୁଣ, ତ୍ରିଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଭବାର୍ଜୁନ। 3ଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାର କବଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ଉତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ 3ଟା ଗୁଣ। ସେଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ ଭଜନ କରିବ, 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ ଭଜନ କରିବନି। ତାପରେ M, ମିସଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ସରେଣ୍ଡର ବା ମିସପ୍ଲେସ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମନାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯୋଗରେ ଆସିବେନି, କାଣ୍ଡରେ ଯିବେ। କାଣ୍ଡ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କାଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଗ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସିଏ ବି, ସାରା ସଂସାର ଦୁଃଖୀ। ମୋର ଦୁଃଖର ଲାଘବ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତାର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା। ଇଏ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେ ସବୁ ଯାକ କାଣ୍ଡ। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖର ଲାଘବ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତା ନା ଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯୋଗ କଲେ ବିଷାଦ ପାଇବ? ବିଷାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଯୋଗ ଇଏ କ'ଣ କଥା? ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯୋଗ, ଅକ୍ସିମୋରନ୍ କହନ୍ତି ୟାକୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କଥା? ତା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ବି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିନି, ତେଣୁ ଦୁଃଖଟା ବି ତାର ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, କାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନର ଦୁଃଖ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାଟା ହେଉଛି ସମାଧାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଯିବ, ସେଟାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯିବ। ଯଦି କର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, କର୍ମ ଯୋଗ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଲା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଯଦି ହଟ ଯୋଗ କଲା, ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମିଟେଇ ଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକରି ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଗମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ includes and surpasses all other yogas, includes and surpasses। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ 28ରୁ କହିବା ବୋଲି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, 27କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାମାନେ 27 କୋଉଠି ହେଲେଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? HP ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ହେଇଗଲାଣି, ଏସବୁ ସରିଗଲାଣି। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ, କିଏ ଭଜନ କରୁଛି, କିଏ ନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନ କରୁଛି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ଭଜନ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି 7-27। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ। ଆପଣ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ଗାଇପାରିବେ? ଜଣେ ଗାଇଲେ 27 ଶ୍ଲୋକଟାକୁ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमाहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जान्ति परन्तप। थैंक यू वेरी मच जयंत प्रभु। इच्छा द्वेष सम्मुखेन सम्मोह, मोह माने कौन होची? कथा होची ए इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष जो
ଇଚ୍ଛା ଦୋଷଟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଡୁଆଲିଟି, ଖରା ଶୀତ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ, ମାନ ଅପମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭୟ ଭୟର ନିର୍ଭୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ଏ ସଂସାରର ନିୟମରେ ବା ସଂସାରରେ, ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ, ଆମେ ମୋହରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଡୁଆଲିଟିକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ମୋ ମିତ୍ର। ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ। ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାକୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଆରେ ଇଚ୍ଛା କହୁନାହାନ୍ତି କି, ଡିଜାୟାର। ଆମ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଚ୍ଛା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷରେ ଯିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ମନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ। ଆଉ ଥରେ, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ। ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମୋ ଅନୁକୂଳ କାମଟା ହଉ, ମୁଁ ଲାଭବାନ ହୁଏ, ମୋ ଅନୁକୂଳ କାମଟା ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଟା ହଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାକୁ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱେଷ କ'ଣ? ଦ୍ୱେଷ ହେଉଛି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଯିଏ ବାଧା ଦେବ, ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର, ଯିଏ ବି ବାଧା ଦେବ, ଯେଉଁ ବାଧା ଦେଲା, ମୋ ମନର ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବନା ହବ, ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବନାଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ। ଆଉ ଥରେ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମୋ ଅନୁକୂଳରେ କାମ ହଉ, ମୋ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ କାମ ହଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଦ୍ୱେଷ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ମୋ ଅନୁକୂଳେ କାମ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହୁଏ, ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ହୁଏ, ଅପୋଜ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ବସ୍ତୁ ହଉ, ଅପୋଜ କଲେ ମୋର ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହବ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବନାଟାକୁ ଦ୍ୱେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ, ମାନ ଅପମାନ, ଭଲ ଖରାପ, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋହରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସତଟାକୁ ସତ ଜାଣୁନି, ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ଡିଟେଲରେ କହିଲେ ସମୟ ଯିବ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। 7:27ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷରୁ ବା ରାଗ କାମରୁ, ତାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯିବ ଆମେ କହିପାରିବା କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଇଏରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ କାମ କ୍ରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ 7:28 ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ମୋତେ ଆଜି ଦିଆହେଇଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏସାମ୍ ତୁ ଅନ୍ତଗତାମ୍ ପାପମ୍ ଜ୍ଞାନାନାମ୍ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାମ୍ ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। बहुत सुंदर श्लोक। एटा केवल यही श्लोकटी मिनिमम घंटाटे जीव, खाली श्लोक नुहे, गोटे गोटे अक्षर आर बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज मु प्रथम क्लास आपण नौची, तेणु एते डिटेल को आपण मैंने अभ्यस्त हो नथिबे हुए तो, तेणु मु ए श्लोकटा को अंततः गोटे दुटा श्लोक को सारिया को चाहिए। इच्छा कहूँ येसाम तु अंतगताम पापम। एबे वीडियो को आसंतु, जोठी तू लगिबो किंतु परंतु आपण जानिबे सब्जेक्ट चेंज होउछि, सब्जेक्ट चेंज होउछि। येसाम तु काई कहले कौन होउछि ना सबु लोक ए इच्छा दोष रे पड़िचंती, ए राग काम रे पड़िचंती, इच्छा द्वेष रे द्वंद्व मोहरे पड़िचंती, किंतु किंतु तामाने एई माने सेदिन नुहंती। को माने तांक कथा कहबे, बुझुचन ना बुझुनांती? इच्छा द्वेष रे द्वंद्व मोहरे पड़िचंती,
कहीं पढ़ी ता विषय सब कथा कहीदेले ये शाम तू किंतु एमितिया लोक अछंती परंतु किंतु एमिति लोक अछंती जो माने सेथिरे पढ़ंती ना को माने कौन करंती आगु आसिला ए शाम तू अंतगत पापम ज्ञानानाम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता से माने द्वंद्व मोहर ऊपर को पळेबे ऊर्ध्व को पळेबे निर्मुक्त मुक्त और निर्मुक्त माने अपोजिट विमुक्त निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता एठी बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोकटा कहीं केमी जानी किंतु ये श्लोक मोर बड़ हृदयर माने भारी प्रियतम श्लोक गोटे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता भगवान एठी कहउचंती सेई लोक माने किंतु ये द्वंद्व मोहर ऊपर को जाई परिबे सेई लोक मान को द्वंद्व मोह काम करिवनी इच्छा द्वेष तक नाही से माने ऊपर को जाइचंती को माने ना जो माने कर अंतगत पापम तांकर पाप कार्य आउ नाही आउ तांकर पुण्य कर्म जबरदस्त अछि ए पुण्य पाप एठी साधारण पुण्य पाप नुहे एटी भक्ति उन्मुखी पुण्य कहबी मु कहीं कथा कहई टीका दुई तीन श्रीधर स्वामी टीका को देखिले आप विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका को देखिले आप जानीपर पर जहा हो समस्त से प्रकार पढ़ुना मुझे संक्षेप बुझा चाहूँगी ते सॉरी अंतगताम पापम तापरे जनानाम पुण्य कर्मणाम आउ भजन्ते माम दृढ़व्रता ये तीनटा लक्षण हवा दरकार कौन अंतगता पापम पाप काम से माने करूना पूर्व जन्मरु ए जन्मरु तांकर पाप राशि सरी जाइए से पापटा बढ़ौना तापरे जनानाम पुण्य कर्मणाम से माने पुण्य कर्म लिप्त अच्छा किंतु बहुत पुण्यकर्मी अच्छा बहुत पुण्य कमाउथुवा लोक पुण्यवान लोक अच्छा से माने कौन भक्त होउचंती से तो होना ताले केमिति हम बुझिबा पुण्य अर्थ जहा एठी खास करी पुण्य अर्थ जोटा भगवान को आड़ को आमको नब भगवत उन्मुखी करवाटा हूँ पुण्य भगवत विमुखी करवाटा हूँ पाप यही अर्थ रे कुआउची बा पुण्य को जदि आपण आक्षरिक अर्थ रे भी नियंती पुण्य से कर्म जोटा धर्मर आधार को सपोर्ट करे किए मते कहि परिबो धर्मर आधार कौन कौन क्षीरोदिनी माता जी कहले देखिए धर्मर आधार कौन कौन धर्मर स्तंभ कौन धर्म जब गोटे बिल्डिंग हुए से बिल्डिंगटा केमी ठिया धर्म को जब गोटे बिल्डिंग बोली नबा से बिल्डिंगटा केमी ठिया चारटा खंभ अच्छी कहले देखिया कई जने कहले देखिया धर्म अर्थ काम मुख्य नुहे मु कहूँ धर्म काम क्रोध मोह केमी तार स्तंभ हम आज्ञा काम क्रोध आज्ञा प्रणाम किए कहते सत्य प्रभु आज्ञा हाँ सत्य थैंक यू सत्य गोटे तो खंभ ठीक आउ चारटा खंभ कहतु तप शौच दया सत्य थैंक यू किए कहले तप शौच दया थैंक यू सुशांत सर थैंक यू तप शौचम दया सत्य ये चारटा हूँ खंभ ये चारटा पिलर ये चारटा पिलर उपरे धर्मर घर ठिया धर्मटा भुशुड़ी पड़ो जदि ये चारटा पिलर भुशुड़ी पड़ो ये चारटा पिलर उपर आम पाप कार्य करती ये पिलर को आम गोटे गोटे बाड़ाती आम से पिलर को आम दुर्बल कर पका सुशांत सर टे म्यूट कले ओके सो सत्य शौचम दया दया तप शौचम सत्य दया बा दया सत्य ये चारटा होचंदे खंभ ये चारटा खंभ उपरे धर्मर बिल्डिंग ठिया जेतेबेले पुण्यकर्म अर्थ आमे से बिल्डिंग को मजबूत करथुवा जिंस को बा बिल्डिंग को हैरान न करथुवा जिंस को करूछंती पाप अर्थ से बिल्डिंग को जे प्रतिघात करिवो से काम करूछंती जेतेबेले आपण माने नशापान करिवे प्लीज बुझंतु
କାହିଁକି ଆମେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁ ପାନ ବିଡ଼ି କାହିଁ ଖାଉଛୁ, ଗଞ୍ଜି ଖାଇକରି କି ଧର୍ମ କରିବୁ, ବାବା ହେଇଛୁ ଗଞ୍ଜି କାହିଁ ପିଉଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବା ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଧର୍ମର ଘରେ ତୁମେ ବାବା ହେଲ ନହେଲ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯୋଉ ନିଶା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ତପଟା ସରିଯାଉଛି, ତପ ଖମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହଉଛି, ତପଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶୌଚମ୍। ଶୌଚମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଶୌଚ ଖମ୍ବଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଦାଚରଣ ବା ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କରିବା ସହିତ ବା ନ କରି ଯାହା ବି କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧର୍ମିକ ରୂପରେ ତାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବିବାହ ପରେ, ବିବାହରେ, କୋଉଠି ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେଇ ସିଏ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଧର୍ମ ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଧର୍ମର ଖମ୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ, ଧର୍ମର ଖମ୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ। କୋଉ ଖମ୍ବଟା, କୋଉ ଖମ୍ବଟା, ଶୌଚମ୍, କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ଶୌଚ ଖମ୍ବଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ। ଦୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦୟା ଖମ୍ବଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇବା, ମାଂସାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୟା ଖମ୍ବ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଇଯିବା, କ୍ରୁର ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖମ୍ବ ହେଉଛି ଦୟା, ଦୟାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ବା ଆଉ ତ ଏମିତି 1 2 3 4 ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଖମ୍ବ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ, ସତ୍ୟ, ଶୌଚମ୍, ସତ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ତପ ତପ ନାଇଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା, ସତ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବିକି ଦବ, ସେ ମିଛ କହିବ ତ ବାଧ୍ୟ ହବ କହିବା ପାଇଁ, ଘର ବିକି ଦେଇ ଖେଳିବ, ସେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଥାଉ, ଘର ବିକୁନି ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରୁଛି ବା ଯାହା ଜୁଆ ଖେଳୁଛି ଭଲ କି, ନା 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 ନା, ସେ କଥା ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିଛି ଜୁଆ ଖେଳଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲି ଖରାପ, କାରଣ ଇଏ ସତ୍ୟ ଖମ୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ 4ଟା ନିୟମକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ଧର୍ମପରାୟଣ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ ଏ 4ଟା ନିୟମକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। नो मीट इटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ମୁଁ ନଶାପାନ କରିବି ନା, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବି ନା। ତପ ତପ ନଷ୍ଟ ହବ, ତପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଶାପାନ କରିବେ ତପସ୍ୟା ରହିବ କୋଉଠୁ, ତପସ୍ୟା ରହିବନି, ତପସ୍ୟାଟା ନଶାପାନ ନଷ୍ଟ ହବ। ବ୍ୟଭିଚାରରେ କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୁଆ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ 4ଟା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ, ତେ ଜନାନାମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ ଆଉ ଅନ୍ତଗତା ପାପମ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4ଟାକୁ ସିଏ ନ କରିବ ବା ୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ପାପ ଆଉ ହବନି, ପାପ ଆଉ ହବନି। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ହ୍ରାସ ହବ, ଯେତେବେଳେ ହବ ତା ଭିତର ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିବ, ସିଏ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ମତେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ କର୍ମ ହେଇଥାଏ, ହୁଏତ ସିଏ ସାଧୁ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ସଙ୍ଗ ପାଇପାରେ, ଆସୋସିଏସନ ପାଇପାରେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ, ଭଜନ କରିବ ସେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଣିଷ ଜପ ତପ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ସହିତ ସମାନ। ଜପ ବା ଭଜନ ବା ଯୋଗ ବା ତପ ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଧନ। ସାଧନଟା ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି କାଠ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ, ସେ କାଠର ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ, ଅନ୍ତତଃ ଶୁଖିଲା ହେବା ଦରକାର। ଶୁଖିଲା ହେବା ଦରକାର। ଶୁଖିଲା କାଠଟାକୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସହଜରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବାଟା ହେଉଛି ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ହେଉଛି ତାର ନେଚର। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ରଖିବେ କାଠଟାକୁ, ନିଆଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ, ସହଜରେ ଲାଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବା ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ନିୟମ କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନିଶାପାନ, ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳ, ମାଂସାହାର, ଏ 4ଟା କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ କାଠ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଲେ। ପାଣି ପକେଇବେ ଗୋଟେ ପଟେ, ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଗୋଟେ ପଟେ, କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଶୁଖିଲା ହବ ବୋଲି, ଶୁଖିଲା ନ କରିକି ଆପଣ ପାଣି ପକେଇବେ, ନିଆଁଟା ଲାଗିବ କେମିତି? ଯଦିଓ ଆପଣ ନିଆଁଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁଟା ଲିଭି ଯାଉଥିବ ବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଜନାନାମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାମ ଅନ୍ତର୍ଗତା ପାପମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପାପଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଭଜନ। ଭଜନରେ ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର। ୟା ଉପରେ ବହୁ ସମୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସମୟ କେତେ? 8:30 ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। 8:15 ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି, ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 28 ନମ୍ବର, ହଁ, ମାମ୍ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା। ଭଜନଟାରେ ମୋର ଦୃଢ଼ତା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଭଜନ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ରଘୁନାଥେ କି କରିବି ଲେଖା, ନିୟମ ପାଳନ ଯେନ ପାଷାଣେର ରେଖା। କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ରଘୁନାଥେର, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ, ରଘୁନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଣ କହିବି? ଅନନ୍ତ ଗୁଣ, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ରଘୁନାଥେର କି କରିବି ଲେଖା। କେତେ ଲେଖିବି, କ'ଣ ଲେଖିବି? ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଯେନ ପାଷାଣେର ରେଖା। ଯେମିତି ପଥର ଉପରେ ଗାର ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ କାଟି ପାରିବେନି, ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଲିଭେଇ ପାରିବେନି, ସେମିତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ରଘୁନାଥ, ଇଏ ଏମିତିଆ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ମରିଗଲେ ବି କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା। ଭଜନରେ ଦୃଢ଼ତା, ଏବେ ଭଜନରେ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭଜନ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଜନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫଳୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିପାରିବେ, ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ଅବଶ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବେଶ। ମୁଁ ଏହା କହୁଥିଲି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, କେହି ଆସିଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ କ୍ଷୀରୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଣାମ ତପନ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓ ଓକେ ମାତାଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଓକେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦୀ ମାତାଜୀ, ଓକେ ଜୟ ଜୟ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନାବେଡ଼ାରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭଜନର ତୀବ୍ରତା, ଡିଟରମିନେସନ୍, ଦୃଢ଼ତା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଧାରମଣକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଗୌରବ, ରାଧାରମଣଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ, ରାଧାରମଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଇଛି, ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଭଜନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତର ଦୃଢ଼ତା, ତା ଭଜନର ଦୃଢ଼ତାରୁ, ତୀବ୍ରତାରୁ, ତା ଭଜନର ଆବେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହରିଦାସ, ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କର ଭଜନର ତୀବ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାहे ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ରାଧାରମଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ ଦେଉଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍, ଆଭୂଷଣ। ଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଯଦି
ବିଗ୍ରହ ଥାନ୍ତେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଭୂଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ କରି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତିନି, ମୋର ତ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳା, କ'ଣ ପିନ୍ଧେଇବି? ରାତାରାତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମ୍ବାଳୁର ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳାରୁ ରାଧାରମଣ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାଧାରମଣ ଲାଲ କି ଜୟ। କାହା ପାଇଁ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଜନର ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭଜନର ତୀବ୍ରତା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦୂରକୁ ଯିବା? ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଭଜନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗଦାଧର, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ପୁରୀରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆବେଶ ଆସିଲା, ଭଗବାନ ଆପଣ 7 ଫୁଟିଆ 8 ଫୁଟିଆ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଂଶ ଧରିକି ରାଧାନିତ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସବୁଦିନ ଆଣିକି ମହୋଦଧିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଏ ଯେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନା ପାଣି ଆଣିପାରୁଛି, ନା ପାଣି ଆଣିଲେ ଏତେ ବାଟ ଉଠେଇ ପାରୁଛି। ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ରଖିଦେବି, ସିଏ ଯଦି କରିବ କରିବ। ରାତାରାତି ଭଗବାନ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାରା ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଯିଏ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଆବେଶରେ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଭଜନ ଦ୍ୱାରା। ଚାहे ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଥର ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ତୀବ୍ରତା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ନେ କ'ଣ ନେବୁ? ତୋ ଭଜନ ଦୃଢ଼ତାରେ ମୁଁ ଖୁସି, କ'ଣ ନେବୁ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ଚାଲିଛୁ ଗଲା 6 ମାସ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନଉନୁ। ତା ନା ଧ୍ରୁବ। ଧ୍ରୁବ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଜନର ତୀବ୍ରତା, ଭଜନର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି 13ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ 7ରୁ 12 ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଶଟା କୋଉଠି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ମୋର ଆବେଶଟା ପଳେଇଗଲା, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିବା, ତପନ ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଦେବା ଭଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଦେବା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଖରାପ। କେହି ବି କ'ଣ କହିବେ କି ଭଲ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହାଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହାଣୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆମେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମାତାଜୀଙ୍କ ନାମ ଭୁଲିଗଲି, ଦିବ୍ୟନିଧି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମାତାଜୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି, ସରି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ହଉ, ଶବରୀ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଖରାପ ନା। ହନୁମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ସହରକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ, ଆମେ କହୁଛେ ଜୟ ମହାବୀର ହନୁମାନ କି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, କେତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ମାଇନା ରଖେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚେତନାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ। କାରଣ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଆଁଟା ଭକ୍ତି। ସେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର ଚଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତୀର ଚଲେଇଟା ବି ଭକ୍ତି। ସେଟା ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ। ଖରାପ ଆଉ ଭଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠେଇଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉଠା, ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ପଡ଼ିଲା, ଧମକିନା ପଡ଼ିବି। ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଉପର ଉଡ଼ିକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି। ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଭକ୍ତିରେ ଆମର ପରାକାଷ୍ଠା ଗୌଣ, ଆମର ପରାକାଷ୍ଠା ଗୌଣ। ପ୍ୟାଥ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍, କୃପାର ପଥ ଏଇଟା। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି କୃପା ଦେବେ? ତେଷାମ୍ ଅନ୍ତଗତା ପାପମ୍ ଜନନାମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା। ଏଇଟା ଆମକୁ କରିକି ରଖିବା ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ଏଇଟାରେ ଦୃଢ଼ତା ହେଉଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ଉପର କଥାଟା। ଡିଟାଚମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୀତି, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିବନି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ କୃଷ୍ଣ,
ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶବରୀ ମାତା ଜଣେ ମାତାଜୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ହଉ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ସମନ୍ୱୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାहे ଗଣପତ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଶୈବ ଆସନ୍ତୁ, ଶାକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଆସନ୍ତୁ, ଜୈନ ଆସନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ କରୁଥିବା ଭଗବାନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମା ବାପା ଛଳରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସମନ୍ୱୟ। ଏଇଠି ସମନ୍ୱୟ କରିବ। ହରିନାମ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ସ୍ଥଳ। ହରିନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏଇ ପୁରୀରୁ। କାହିଁକି ନା ସମନ୍ୱୟର ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସମନ୍ୱୟ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ? ଫିଲୋସଫିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାସୀ, ଶବରୀ ଦାସୀ, ଦେବୀ ଦାସୀ। ଦାସୀ କ'ଣ? ଦାସୀ ଡି ଡି ହେଉଛି ଡି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଏସ୍ କ'ଣ? ଏସ୍ ହେଉଛି ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟର ମୋର ଭାବନା କେମିତି, ଚେତନା କେମିତି? ସର୍ଭିଚୁଡ, ସେବକ। ଚୈତନ୍ୟର ଦାସ ମୁଇଁ, ଚୈତନ୍ୟର ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟର ଦାସ ମୁଇଁ, ଦାସେର ଅନୁଦାସ। ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେବକ ଭାବନା। ଏସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିଚୁଡ। ଆଇ ଟୁ ଟେକ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପୋଟେନ୍ସି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟାର ସାହାରା ନେବା। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ମନନ, ଯୋଉଟା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭଜନ। ଦୃଢ଼ବ୍ରତା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତେ ଭଜନ କର। ସେ ଭଜନଟା କେମିତି ହବ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ସାକ୍ଷମ ଦାସ୍ୟମ, এই ପ୍ରକାର ଭଜନ 9ଟା ଅଛନ୍ତି। ତ ନୌବଧା ଭଜନ କୁହାଯାଏ। ନୌବଧା 9 ପ୍ରକାରର ଭଜନ ଅଛନ୍ତି। এইগুଡ଼ାକ କରି, ଏଇଟା ସବୁ କାହା ଅଧୀନରେ ଆସେ? এইটা ଭୌତିକ ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ଆସେ ନା, এটা ଯୋଗମାୟା ଅଧୀନରେ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପୋଟେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଦାସୀ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସର୍ଭିଚୁଡ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପୋଟେନ୍ସି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାମ କଥା ପ୍ରଚାର ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଖାସ କରି ଦିନେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ମଥା ନୂଆ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କଥାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କଥାକୁ କରେଇଲେ, ଏବଂ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅନଡିଜର୍ଭିଂ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जय। हरे हरे प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम आज्ञा। आपण मान समस्त हरे कृष्ण हरे प्रभु जी को, प्रभु जी आपण माने जानिथिबे, प्रभु जी जो माने जानितोनी प्रभु जी को संस्पर्श तो बहुत लोग अछंती, हमर ए आवाज रे भी अछंती, बहुत लोग संस्पर्श रे अछंती। तेणु प्रभु जी केते बिजी पर्सन, आ এই ধর্মର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଗୋପାଳ ଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଫରେନର ବାହାରୁ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ପରିଷଦର ଅଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁ ଏମିତି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିନି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ପରିଷଦଟି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ଆମକୁ ଏମିତି ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ଆମର ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଭାଉରେ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ କଥାବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ରଖିବେ, ତାପରେ ଗୀତା ଆରତି କରି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। आज श्रीरामतारा पतार परिषद तरफ आयोजित होता सांध्यकालीन आभार कार्यक्रम सन्थ
ମହାରାଜ ଆମେମାନେ ପାଇ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗ୍ରାସ ରୁଟରୁ ମାନେ ତାର ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ବା କୁମ୍ଭ ଆମକୁ ସେ ତିଆରି କରିକି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାର୍ମିକ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନମାଣିକଂ ମୌକ୍ତିକଂ ନ ଗଦେ ଗଦେ ସାଧବ ନହି ସର୍ବତ୍ର ଚନ୍ଦନ ନ ବନେ ମନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଧୁମାନେ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଗୀତା ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ତାହା କହିପାରୁନି। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗନ ହରି କଥା କେହି ବିନୁ ମୋହନ ଭାଗ ମୋହ ଗଏ ପୁଣି ରାମ ପଦ ହୋଇନା ଦୃଢ ଅନୁରାଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଇଏ ହଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କ୍ରିୟମାନ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ତେଣୁ ସିଏ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଯାହାର ଥିବ ସିଏ ଆସିକି ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବାଣିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କାରଣ ଏଭଳି ଯୋଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆମର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି କାରଣ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମହାରାଜ ଏମିତି ସପ୍ତାହ ଥରେ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ସେତକ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମର ଥିବା ପାପ ସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା। ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣ ପଦାର ଭିତରେ। ଆଉ ମହାରାଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ କୋଉ ଦିନ ଦେବେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଥିବେ ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ କରି କହିବେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉପଦେଶ ମୂଳକ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି ଭାଗବତ ଏବଂ ତପସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହାରାଜ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସୀତାରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାର୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବେ କେବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମାଷ୍ଟର କୁହେନି ଏରା ଏତେ କେମିତି କରିଦେଲୁ ଭାରି ଭଲ କଲୁ ତ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ସେଇ ଟିଚର ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ପର ଉଠୁଛି ଏବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କାଳେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଆମେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିବା ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣର ଖଣି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହିଲା କି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ HP34 MB କହିଲେ ମିସଡାଇରେକ୍ଟେଡ ସରେଣ୍ଡର ହେଲା ବିଟା ତ କିଛି କହିଲେନି ନା ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ HP34 MB କହିଲେ ହିୟରିଂ ପରସିଭିଂ ଥ୍ରୀ ମୋଡ ଅଫ ନେଚର ଆଉ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଲୋକ ଆଉ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ସରେଣ୍ଡର ବି ରେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି।
ଦେବଯାନୀ କହୁଛି ଭିଡିଓ କରିପାରିବି ओके बी होची बिविल्डरमेंट स्ट्रोक फ्रीडम बिविल्डरमेंट बा फ्रीडम बिविल्डरमेंट स्ट्रोक फ्रीडम और बिविल्डरमेंट एंड फ्रीडम ऑफ जीवा बाय नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान परम सत्य बा भगवान जे परम सत्य ये ज्ञान को पाइला परे तार बिविल्डरमेंट दूर हम एवं मुक्ति पाइब बिविल्डरमेंट कहीं हम मुक्ति कहीं पाइब से कंटेक्स्ट को गले कथा हवा किंतु बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको धन्यवाद देवाई वीडियो को आसे कहूली कारण देखूँ जन यदि भल के न शुणी सी ए कथा मुझे कही नी एक्चुअली बीटा मुझे जानी शुणी कही नी कारण आम ये रही जाऊे कौटी मुझे थी 3-4 पर एम पर्यटन आसूला तेणु बीटा को हूँ मुझे कही नी भावुची थैंक यू बी हूँ बिविल्डरमेंट एंड फ्रीडम of जीवर freedom by attaining the supreme transcendental knowledge of supreme personal Godhead भगवान के विषय रे परम सत्य ज्ञान को जानिबा परे तार बिविल्डरमेंट जीव एवं फ्रीडम पाइब सी थैंक यू धन्यवाद प्रभुजी आपण माने समस्ते जानिकर निश्चित खुशी हेबे जे प्रभुजी हमर पूज्य सम्मति प्रदान करिसेंती जे हम मानक पई खूब शीघ्र अवेलेबल हे जिवो गोटे प्रोफेशनल हमर जो गीता क्लास जेंती होउचंती आ सर्टिफाइड हमको सर्टिफिकेट भी मिलिबो एवं ए जो फार्मूला जो आज हम गोटे प्रभुजी हमको आज चुंबक रे कहिसेंती तेनु एई भलिया हजार हजार फार्मूला प्रभुजी के पाखरे अछि जोठी पई कि तांकर लक्ष लक्ष भक्त तांको सेति पई भल पाउचंती तेणु आपण आम मानकर परम सौभाग्य आम से कोर्स टी खूब शीघ्र आरंभ करिया जाऊचे जोटा कि हमको समस्त सर्टिफिकेट मिलिबो एवं सर्टिफाइड सेटा आ प्रोफेशनल गीता क्लास रा सर्टिफिकेट खूब शीघ्र आम से कोर्स टी आरंभ करिबा हरे कृष्ण बहुत विधि हे गलानी प्रभु जी व्यस्त लोक शुभरात्रि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को अशेष धन्यवाद।